உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை அல்லாமல் யாரினாலும் நமக்காக யாருக்காக வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. உம்மை தேடாத புடம்பி புடம்பிடும் போலே புடம்பி அதனால் நான் சுத்த செய்தீரு அதனால் நான் சுத்தமானே உம்மை உம்மை தேடாது உம்மை உம்மை தேடாது பொறுத்தனைகள் நிறைவேற்றி தோத்திரங்கள் பொறுத்தனைகள் நிறைவேற்றி தோத்திரங்கள் செலுத்துவேன் ஆராதித்து உம்மை உயர்த்தப்பா உந்தன் பிள்ளையே ஆராதித்து உம்மை உயர்த்தவே தப்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே உம்மை பாடாத நாட்களும் உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத இல்லையே, என் அலைச்சல்களை எண்ணி நீர் கண்ணீர் துரத்தில் என் அலைச்சல்களை எண்ணி கண்ணீர் துரத்தில் வைத்து நன்மை தருவாரே நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும் அதை நன்மை தருவாரே நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும் உம்மை பாடாத நாட்களே உம்மை தேடாத இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களே இல்லையே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. உண்மை பாடாமல் நான் யார பாடுவோம்? உண்மை துதிக்காம சுவாமி உங்களை நீர்தான் நம்ப வேண்டும் அப்பா. திரும்ப வாழ்க்கை அந்த உலகத்துக்கு வாழ்ற வாழ்க்கை ஆண்டவரே கர்த்தாவே அது கொஞ்சம் எங்களுக்கு நீடிய பொறுமையும் சாந்தத்தை கொடுத்து உங்களை போற்றுகின்ற அந்த கிருபையை தாருங்க சுவாமி.
உண்மை போல நாங்க மாறணும் அப்பா சுவாமி. பாவம் இல்லாமல் சுத்த கண்ணனானீர் வாழ்ந்திரப்பா. கர்த்தாவே கர்த்தாவே அப்பா, ராஜாதி ராஜாவே, உண்மை போல நாங்க மாறணும் சுவாமி. கர்த்தாவே கர்த்தாவே உன்னாம மகிமைப்படுவதாகப்பா. ஆண்டவரே உண்மை பாடாமல் நாங்க யார பாடுவோம் அப்பா? பொண்ணு ஆண்டவரை வெள்ளிய புடம்பிடுவது போல எங்க ஒவ்வொருத்தையும் நீர் புடம்பிட வேண்டும் சுவாமி. அப்பதான் நாங்க சுத்த பொண்ணாக நாங்க மாற முடியும் சுவாமி. ராஜாதி ராஜாவே அப்பா, எங்க ஆறுதலை நீ வர வேண்டும் சுவாமி. அக்கின மயமான நாவுகளாக நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்க சுவாமி. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனை தரிசிக்க முடியாத நாங்க பார்க்கிறோம் சுவாமி. எங்க என் நாமத்துல 2 3 பேர் ஒன்று கூடி ஜபிக்கிறீங்களோ அங்க நான் இருப்பேன் சொன்னீங்களா சுவாமி. ஆண்டவரே எங்க நடுவில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறப்பா. ஆண்டவரே எங்க ஆராதனை டீம்ல நீர் இருக்கிற தகப்பனே, நீர் இருக்கிற நாங்க விசுவாசிக்கிற தகப்பனே. கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிக்கிறோம் பாக்கியவான் நாங்க பார்க்கிறோம் சுவாமி. உன் நாம மகிமைப்படுவதாக, உன் நாம மகிமைப்படுவதாக சுவாமி. ஆண்டவர் எங்க பொருத்தனைகளை அதுல ஒப்பு கொடுக்குறோம்ப்பா. எங்க பொருத்தனைகளை நிறைவேற்றுகின்ற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. எங்க அலைச்சல்களை எண்ணி எங்க கண்ணீரை துரத்தில் வைத்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரின் நன்மையான காரியங்களை செய்பவர் நீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எல்லா நாளிலும் நாம நம்புவோம் சுவாமி. எல்லா நாளிலும் நாம நம்புவோம் சுவாமி. இந்த பூமியில வாழ்ற நாட்கள் வரைக்கும் நீர்தான் எங்க ரட்சகர்ட்டு முழு மனதோடு நாங்க நம்புவோம் சுவாமி. நாம மகிமைப்படுவதாக எங்க ஆரோக்கியம் இருந்ததற்காக நன்றி சுவாமி. அளவில்லாத பிரசன்னம் எங்களை அசைவாடி கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறப்பா. உங்களை சோர்ந்த வழிநடத்துகிற நன்றி அப்பா. நடக்கிற சகல காரியங்களும் அர்ப்பணிக்கிறேன் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿತಾವೇ, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ರಾಜ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಗಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತನು, ಅಷ್ಟು ಮಗಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು, ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೂಸಿಯಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಜಾನ್ಸಿಗಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀವು ನೀಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ರಾಜ, ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಇವರನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ರಾಜ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್ ಏಸಪ್ಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ರಾಜ, ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಡ 9:29 ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಭುಜ ಬಲದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲಪಡಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ಭುಜ ಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಬರುವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ರಯ್ಯಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರದಾ ಆಂಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ.
ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ರಾಜ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬಲವು, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಬಲನೈತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಮಗನ ಕರ್ತನೆ ಜ್ವರವಿರಬಹುದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಅರತಂತ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಯೆಶಾಯ ಕರ್ತನೆ 53 ಕರ್ತನೆ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನೀವು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ರಾಜ ಆ ಮಗನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಆ ಮಗನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನು ಗುಣಪಡಿಸಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಗನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವುದು ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತಾಯ ರಾಜ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಪ್ಪ, ಪೇತ್ರನ ಹತ್ಯೆಯ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನು ಎದ್ದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಜ್ವರ ಇರಬಹುದು, ನೋವು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಮಗನ ಅಂಗಾಲಿಂದ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ಗದರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಮಗನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಮಗನ ಕರ್ತನೆ ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ, ಟೆನ್ಷನ್, ಯಾವುದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಗನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ರಾಜ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ. ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಳವಳ ಪಡದಂತೆ ದೇವರೇ, ಚಿಂತೆ ಪಡದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ 10ರಷ್ಟು ನೀನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರು. ಮಗನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಗನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುವ ಆತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಗನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಜರೇಯನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಹೌದು ರಾಜ, ನೀನು ಕೋಟೆಯಾಗಿಯೂ ದುರ್ಗವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಗವಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. 3ನೇದಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯೌವನಸ್ಥರವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಮರಿಯಮ್ಮ ಆಂಟಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಆಂಟಿ, பண்ணுங்க ஆண்டி.
கேக்குறீங்களா? சின்ன பசங்களுக்காகவும் மொபைல் அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்காகவும், அப்புறமா சின்ன பசங்க வந்து வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணணும். அவங்க அப்பா பயந்து ஏசப்பாக்கு பயந்து வாழணும். நன்றி ராஜா. அதிகாலையிலும் கரத்துல கொடுக்குற ஆண்டவரே, எல்லாம் நீதான் ஆண்டவரே, எல்லாம் நீதானப்பா, நான் இல்லப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஆவியானவரே நீ அறிந்தப்பா, பரிசுத்தவரே நீ அறிவி வாங்கப்பா. ஏசப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா வாழ்வு பிள்ளைங்களுக்கு கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன். அவங்க எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் பாஸ் ஆக நீ உதவி செய்யணும்ப்பா. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஜோரத்துல இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே, அந்த ஜோரத்துல ஒவ்வொரு மனிதனும் அப்பா என்ன அவசரப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே, அந்த அவசரம் விடுவிக்க நீ உதவி செய்வோம்ப்பா. பிள்ளைங்க சுகபலத்தோடு இருக்க உதவி செய்யுமா. சின்ன பிள்ளைங்க எக்ஸாம் நீ பாஸ் ஆகுனாண்டவரு, எக்ஸாம் பாஸ் ஆகுனாண்டவரு, இந்தியாவில் இருக்கிற பசங்க எல்லாருக்கும் பாஸ் ஆகுனாண்டவரு. அப்பா அவங்க எல்லாம் சுத்தி நீ அக்னி முதல்ல ஊற்றுமாப்பா, ரத்த கோட்டையில மூடி மரத்தை கொள்ள மாண்டவரு, அவங்கள அற்புதமா எடுத்து நிறுத்தும் மாண்டவரு. ஐயா வயசானவங்களே ஆசீர்வதிங்க அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. அப்பா வயசு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த ஜுரத்துல தவிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் உன் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே, அது விடுவிக்கிற தேவன் நீர் தான் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா உன் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற நான் தாழ்த்துக்கிறேன். நாமத்தை நாழ்த்தினாரே. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ರಾಜ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವ್ರಿಗೊಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಭಯ ಪಡುವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಬೇಡ, ದೇವರು ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ರಾಜ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವ್ರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಾರದು ರಾಜ. ಅವ್ರು ನಿನಗಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಯವಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ಕೃಪಾ ವರವನ್ನು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾತನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಅವರು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ನಿನಗೆ ಭಯ ಪಡುವರಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಲಿ. ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಬಲಪಡಿಸು. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರಲೋಕದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಯೇಸಪ್ಪ ಈ ದಿನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು, ನಮಗಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಈ ದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಅಪ್ಪ. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಹೃದಯವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ. ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವನ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ, ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಡೆಸಿದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಏಸಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪರಲೋಕದ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನಂಬುವ ದೇವರು ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಮರವಲ್ಲ, ಗಿಡವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ನಂಬುವ ದೇವರು ಆತನು ಸದಾ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ನಾವು ಬಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಇದೆ, ಊಟ ಇದೆ, ದೇವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ತರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಇರುವಾಗ, ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ನನಗೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತನೂ ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀವ? ನಾವು ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರದರ್, ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್, ಏನು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೈತನು ತನ್ನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾನು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಅದು ನೆಲವನ್ನು ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಆತನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಯುವಾಗ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ರೈತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆಯ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು, ದೇವರು ಒಂದು ಆತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವುದಾಗಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತವೆನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಕಾಯುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಿರಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇಟ್. ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತವೇನಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂದ ಹೌದು ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕಾರ್ಯವೇ ದೇವರ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 13ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಮತ್ತು 2. ಕೀರ್ತನೆ 13, 1 ಮತ್ತು 2. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿರೋಧಿಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದೋಣ. 1ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ರಾಂತನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 3-4 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬೈಬಲ್ ಇರುವ 1ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೀಡ್ 15 to 20 seconds to pick up a Bible verse. Okay, praise God. So ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿ? ಗಾಡ್, ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಮೀ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಹೈಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ದಾವೀದು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆ, ದಾವೀದು ಈ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬರೆಯೋದೇನು? ದಾವೀದು ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಾವೀದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಅ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆತನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಸಿಂಹ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅರೆದನಲ್ಲ, ಆತನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದಾವೀದನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡಿದ ದಾವೀದನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತೋಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನೀನು ದೂರ ಪಡಿತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ದೇವರೇ? ಸಾಲದವರು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಆ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನ ನಂಬುತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಆ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಆ ದೇವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಇಡೋದನ್ನು ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸಾಕು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವುದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಮುಳುಗೋಗುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆ 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 ವೈ ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 5ನೇ ವಚನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದೋಣ. ಇದೇ ಉತ್ತರ. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡಬೇಕು. ನಾವು ನಂಬಿದವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದವರನ್ನ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೆತ್ತವರು ಕೆಲವರು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎರಡನೇದು. ಆದರೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂತ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರ್ಪಡೆನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಭರವಸವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನು God has, what all the Lord that has done in our life, ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் அவர் செய்திருக்கிறார், என்னெல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்ம மறந்து போகிறோம். நம்ம அதை மறக்காமல் ನಮ್ ಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ರಿ சொல்ல வேண்டும். ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನು ಕೊಂಡಾಡು, ನಾನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಸ್ ಡನ್. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ? ದೇವರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈಗ 5ನೇ ವಚನದ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣವಾ? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನಿಗೆ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡು,
ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾದುಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ, ಆಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಡೆದೋಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ನಡೆಸ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುವಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಮಾತ್ರ ನಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಹೋದರಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಬಂದು ಡೋರ್ ತಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನನಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತದೆ, ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಲಗುವಾಗ ಅದೇ ಕಣ್ಣೀರು, ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ಆಗ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ನನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದು ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವತ್ತೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಕಾಯುವ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕಾಯುವ ನಾನು ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು, ನನಗೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆತನೇ ಸತ್ಯ, ಆತನೇ ಮಾರ್ಗ, ಆತನೇ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಗುರುತು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಯೇಸು ಆಗಿರಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಶಾಯ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವಾಗ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹದ್ದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನೀನು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೊಳುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರ ಅವರ ಆತ್ಮವು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಚನವೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಾದರೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 27ರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೀರ್ತನೆ 30ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರು ಅವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರುವರಾಗಿಯೋ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದೇ ಮೀಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನಂತೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದನ್ವಾ? ಮೀಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ನಾನಂತೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವೆನು, ನಾನಂತೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಹೋದರಿ ಓದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ us. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ವಚನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನಂತೂ ನೋಡುವೆನು, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವನು. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು. ನಾನಂತೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಯುವನು, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವನು. ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ? ದೇವರು ಹೊರತು ಬರೀ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತದವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಅದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ, ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಯೋಣ, ಆತನ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಅರಿತು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. ಹೌದು ದೇವ್ರೆ, ನೀನಿದ್ಯಾ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ನೀನಿದ್ಯಾ, ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನಿದ್ಯಾ, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ನೀನಿದ್ಯಾ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಡೆಸುವನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರು. ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಆತನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ. ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೂಸಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ದೇವರು ಚಿಂತೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.